আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি হিন মোটর। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কানায়া লাইফ কেয়ার মেডিসিন, এটা একটা সংস্থা, যে সংস্থায় আজ আমরা খোঁজ পেতে পেতে চলে এলাম ম্যাডামের কাছে। আমরা এসে জানতে পারছি যে ম্যাডাম এই সংস্থার টোটাল যে বাস্তুর যে ব্যাপারটা আছে তার সাথে আর কি করা হয়, উনি যখন প্রথম এখানে এসেছিলেন কেমন দেখেছিলেন, আর আজকের পরিস্থিতি ও मैडम को कैसे लग रहा है? देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया था वो 2023 था और आई थिंक 22 में मैं आ चुकी थी, मुझे इस कंपनी के बारे में पता था। बट जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे सिर्फ एक वास्तु एज अ कंसल्टेंट मुझे यहाँ पर चूज़ किया गया था। बट मुझे यहाँ पर जब मैं आई और मैंने अपनी चीज़ों को बताया कि मैं काफ़ी डिफरेंट सेक्टर में मैं एक्सपर्टीज़ कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन से लेके वास्तु कंसल्टेंसी, आपका मेडिटेशन, हीलिंग और विभिन्न प्रकार के जो भी चीज़ें मेरी हेल्प में, जैसे पूजा का कुछ भी चीज़ें होती हैं, लाइक सुबह के टाइम पे यहाँ पर एक रिचुअल है, एक ओम चैंटिंग होता है और एक धुनी का फुल कंपनी में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मैंने ऐड करवाया और इस कंपनी को मैंने पिछले 3 से 4 साल में मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज पाया है। यहाँ पर हर एक एम्प्लॉई के अंदर वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है। बहुत ज़्यादा जो एक डलनेस थी वो एकदम से काम में एक इफ़ेक्टिवनेस आ चुकी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने आप लोगों के अंदर जब एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है तो उनके अंदर एक क्रिएटिविटी जागती है। जो काम वो लोग 1 घंटे में 1.5 घंटे में कर रहे थे, अभी वो क्रिएशन से, उस माइंड सेट से वो लोग 30 मिनट्स 20 मिनट्स में वो पूरा हो ही जाता है। तो इस तरीके से मैंने हर की लाइफ में, पर्सनालिटी में, मतलब ओवरऑल मैं चेंजेस देख रही हूँ। सर मैं क्या ही बोलूँ, आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे लोगों में बहुत कुछ चेंजेस आया है। आप सभी लोग धीरे धीरे एकदम काम छोड़ते जा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे आपका माइंड, आपके माथे का हिस्सा शांत होता जा रहा है और धीरे धीरे पूरे फेस पे एक कामनेस आती जा रही है और अपनी धड़कनों को सुनिए आपके शरीर के हर एक पार्ट से। पूरे सीने से होके कमर और दोनों पैरों तक एकदम काम शरीर हो रहा है। बहुत बड़ा ग्रीन गार्डन जहाँ पर आप अकेले बैठे हैं और चारों तरफ एक बड़े पहाड़ जिन पे बहुत सारी बर्फ बिछी हुई है। चारों तरफ एक बेहतरीन हवा। अब आप सब लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं। अब सभी लोग दोनों हाथों को रब करें और अपने सर से लेके पाँव पर 3 बार लगाएं। আপনারা জানেন যে বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের ডাক্তার নমিতা শুক্লা আমাদের অনুষ্ঠান করছেন এবং একটা দারুণভাবে সাড়া পেয়েছেন উনি শুধুমাত্র অ্যাস্ট্রোলজার নয়,
তার সাথে উনি জ্যোতিষশাস্ত্রের সাথে সাথে বাস্তুশাস্ত্রটাকে কিভাবে ডেভেলপ করতে হয়। প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সবাই চায় আমরা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করি, সারাদিন আমরা কর্মস্থলে থাকি, তারপরে যখন সন্ধ্যাবেলা আমরা ঘরে ঢুকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘরে ঢুকেই অশান্তি, ঘরে ঢুকেই শুধু নেই, ঘরে ঢুকেই একটার পর একটা সমস্যা। আমি সারাদিন কোথাও কাজ করছি, সেখানেও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রেশার, বিভিন্ন ধরনের টার্গেট, বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপমেন্ট না হওয়াতে অনেক কথা শুনতে হয়। তার জন্য কিন্তু আমরা কেউ দায়ী না, দায়ী কিছু কিছু জায়গা, সেই জায়গাটাকে আমাদের রেকটিফাই করতে হয়, সেটা হচ্ছে বাস্তু। বাস্তু যদি ভালো হয় আপনারা জানেন যে আপনার কর্মজীবন ভালো হবেই। তাই ডক্টর নমিতা শুক্লার আজকের অনুষ্ঠানে কিন্তু আমরা এমন একটা জায়গায় এসছি, সেটা হচ্ছে হিনমটর কানাইয়া সংস্থা। এই সংস্থায় একটু আগে যেটা করা হলো, কি করা হলো, এটার কতটা প্রয়োজন আছে, আমরা সব কিছু শুনলো मैडम थे। मैडम अभी जो आप ये जो किया ये क्या है? सर ये एक मेडिटेशन हीलिंग सेशन है। मैं यहाँ पर 3 साल पहले आई थी और एज अ वास्तु कंसल्टेंट, बट मेरी ये एक्सपर्टीज़ थी कि मेडिटेशन और हीलिंग में मैं एक्सपर्ट थी। फिर यहाँ पर मुझे जैसे कि बहुत कंपनीज़ में जो हेड्स हैं वो मुझे बताते हैं कि हमारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं उनका कैसे माइंड आप सेट कर सकते हैं, कैसे कभी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, कभी बहुत लो पे चला जाता है, या आप देखते हैं कि घर की बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं वो हमारे माइंड पे हमेशा रहती है। हम लोग कहीं पर भी काम करते हैं, कभी भी घर में कुछ अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उस माइंडसेट से हम लोग आते हैं। ये तो कोई पूछने की कोशिश नहीं करता, उसी माइंडसेट से हम लोग बैठ के काम स्टार्ट करते हैं। बट देखिए, अगर हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी रहती है तो हम अपना 100% देते हैं, और ये चीज़ कभी कभी 20% में भी कन्वर्ट होता है, और कभी कभी हमारी तबीयत भी ख़राब होती है हमारे वर्क स्टेशंस पे। तो इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, तो इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है मेडिटेशन हीलिंग। और ये वीक में मैं 2 से 3 बार यहाँ पर और इनकी सभी ब्रांचेस में करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे जितने लोगों से मिली, कई लोग मेरे पास रेगुलर हैं जो आते हैं, कई लोग जब भी कोई समस्या है तो उसको पता करने, कभी किसी का प्रेडिक्शन का इशू है, किसी को अपने बारे में पता करना है, तो ऐसे करके मैंने समझा कि किसी को कहीं ना कहीं तो इशू है, इसीलिए वो 100% कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कई लोगों का पर्सनल रीडिंग करके उन्हें रेमेडीज़ दे के उनकी चीज़ों को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर आके मैंने देखा कि काम करने का जो मेथड था वो तो सबको आता है, सभी आप यहाँ पर जितने लोगों से बात करेंगे सभी बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन करे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये होता है कि माइंड शांत नहीं है। तो इसको मेडिटेशन हीलिंग से हम लोग, एक ऐसी पावर है जब आपका माइंड एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन आपका परफेक्ट होता है, तो आप मेडिटेशन के थ्रू ही पा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ आके करा, और जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कि 3 सालों में मैंने तो बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के अंदर पर्सनल लेवल पे भी देखा है, कंपनी की भी प्रोग्रेस देखी है। कि इस कंपनी को भी जब यहाँ पर मैं आई थी, आई थिंक इनका यहाँ उत्तरपाड़ा में एक ब्रांच था, और उसके बाद एक एजरा स्ट्रीट में ब्रांच था, और एजरा स्ट्रीट में भी 6th फ्लोर का कोई चीज़ें हुआ नहीं था। बट उसके बाद आके मेरे आने के बाद से 3 से 4 चीज़ें ओपन हुई हैं, राजा राट ब्रांच और सभी। और मैं विज़िट करती हूँ सभी ब्रांचेस में, और मैं कोशिश करती हूँ कि उन सभी एम्प्लॉयज़ का जो प्रोफेशन, मतलब आपके शॉप्स में जो बाहर की तरफ बैठते हैं या जो भी मैनेजरियल पोजीशन पे, सभी का एक माइंड एकाग्र हो। अब आप इन सब से पूछ सकते हैं कि जब से मैं करा रही हूँ, कुछ कुछ ये लोग आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए ये पावर बहुत बेहतरीन है। आपने अभी देखा, मैंने मेडिटेशन इन लोगों को करवाया, अचानक से एनर्जी में शिफ्ट होता है। आप कितने भी अग्रेशन में हैं या कितनी भी आप प्रॉब्लम में आए, जैसे ही मैंने आँख बंद करवाई, आपको आज्ञा चक्र में फोकस को कराया। हमारे जो चक्रास बॉडी के होते हैं ना, वो हमारी मेडिसिन होती है, मुझे पता ही नहीं होता, किसी को पता नहीं होता। देखिए, जब आप काम करते हैं ना, आप 5-10 मिनट काम करेंगे या 1 घंटा काम करेंगे, एक बार आप अंगड़ाई लेंगे। दैट इज़ द पावर, कि जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो आपका माइंड शिफ्ट होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, या आप बोले शिफ्टिंग ऑफ माइंड। तो इस चीज़ को हर किसी को नॉर्मल तरीके से भी घर पे करना चाहिए। तो मैं यहाँ आके यही करवा रही, और लोगों के पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ और यहाँ के वर्क कल्चर में भी बहुत मैंने डिफरेंट
पाया है। अब आप इनसे बात करिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इनकी लाइफ में भी चेंजेस आए हैं। आपको क्या लगता है एवरी कंपनी पहला स्टार्टिंग करने का पहला ये ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल सर, एवरी कंपनी के, मैं तो यहाँ पर कोलकाता में कई कंपनीज़ में मैं विज़िट करती हूँ, उनका इनिशियल लेवल पे एंट्री पे ही 15 से 20 मिनट का एक मेडिटेशन में, जैसे यहाँ पर आपने स्किपर पाइप्स का कभी नाम सुना हो, HDFC बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, मैंने बहुत सारी कंपनी में मैं जाती हूँ। इनिशियल में 10-15 मिनट आपके बैठने के पहले मैं माइंड आपका सेट कर दूँगी, तो आपका फुल डे इफ़ेक्टिव हो जाता है, आप काम हो जाते हैं और आपकी इफ़ेक्टिविटी बढ़ती है। होता है ना कि आप किसी भी जगह पे काम करते, परेशानियां हर जगह आती हैं, शुरू से ही आप एक स्ट्रेस में फुल डे से स्टार्ट करते हैं, बट अगर आपका माइंड शांत होता है तो आप उस चीज़ को बहुत रिलैक्स होकर वो चीज़ें एंड तक महसूस करते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है कि मॉर्निंग आवर्स में ज़रूर एक बार मेडिटेशन करना चाहिए, बट एज़ पर द कंडीशन की कंपनी में किस टाइम लोग फ्री हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर इनके साथ भी होता है। तो देखिए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में आप करो, आप सेकेंड हाफ में भी आप कर सकते हो। दिन में एक बार 15 मिनट के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। বিনোদনের একমাত্র চ্যানেল STV বাংলা, তাই আর দেরি না করে আপনি আপনার মোবাইলে জিও টিভি অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিন আর দেখতে থাকুন বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান। STV বাংলা আপনার সাথে আছে, পাশে আছে। নমস্কার। মাত্র 50,000 টাকায় 1 কাঠা জমি কিনুন, আবার 3 বছরে 1 লাখ টাকা নিন। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 9073879313 এই নাম্বারে। আমরা যখন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছি, সকালবেলা কিন্তু যখন আমরা আসি, এক একজনের মাইন্ড কিন্তু এক এক রকম থাকে, আর সেই মাইন্ডটাকে একটা জায়গায় ফোকাস করার জন্যে প্রতিদিন সকালে আমার মনে হয় এটা করা উচিত। আপনারা জানেন যে প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা কী করতেন, ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলা আগে কী করতেন, একটা মেডিটেশন করতেন, তার ফল কিন্তু তারা বুঝেছেন। আর আজকে ম্যাডাম সেই ঐতিহ্যটাকে টেনে আনার জন্যেই আজ কিন্তু এক একটা কর্পোরেট হাউসে এটাই করাচ্ছেন। আমি বিগত দিনে আজ থেকে 15 বছর আগে আমার নিজের লাইফেও দেখেছিলাম, একটা কোম্পানিতে মার্কেটিং একটা কোম্পানি ছিল, সেখানেও দেখেছি যে সবাই আসতো, আসার পরে তাদের একটা মোটিভেশন আনার জন্যে 5 থেকে 10 মিনিটের একটা মিউজিক দিয়ে একটা প্রোগ্রাম করাতো। তো এটা করার উদ্দেশ্য একটাই, যে আমরা সকালে আসছি, কারোর হয়তো একটা পারিবারিক সমস্যা, কারোর হয়তো বাসের সমস্যা, কারোর হয়তো ট্রেনের সমস্যা, কারোর হয়তো শরীর উইক আছে, কিন্তু যখন একটা জায়গায় এসে ফোকাস করা হয় তখন কিন্তু এনার্জিটা পাওয়া যায়। তো আজকে এই অনুষ্ঠানে কে কেমন এনার্জি পায় আমরা কিন্তু দু এক কথা শুনবো। তো আমার সামনে একজন ম্যাডাম আছেন, আমি একটু শুনে নেব। ম্যাডাম, এই যে মেডিটেশন করা হলো, কিছু কি মনে হলো যে এখান থেকে কিছু একটা উপকার পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, অনেক দিন ধরেই আমরা করছি, উপকার তো অবশ্যই পাওয়া যায়। আমাদের কাজের মানে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের দিদি আসেন এবং অনেকটাই আমরা উপকৃত হই। দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এর জন্য। খুবই রিল্যাক্সিং, লাইভ মানে স্ট্রেস রিলিফ হয়ে যায়, একদমই ভালো। খুবই সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে দিদি যে মেডিটেশন করান, সে মেডিটেশন দিয়ে আমাদের ইমোশনাল হিলিংটা যে হয়ে যায়, ওখান থেকে আমরা কাজে খুব কনসেন্ট্রেট হয়ে কাজ করতে পারি। খুবই ভালো, একদমই ভুলে যাই যে কোনো একটা টেনশনে ছিলাম বা কিভাবে কি সেটা থেকে বাইরে বেরোবো, ওই মুহূর্তের জন্য অন্য একটা জগতে চলে যাই, আর ভীষণই ভালো লাগে। আর তারপর এসে যখন দিদির সঙ্গে আলোচনা করি, দিদি সেই পারিবারিক সমস্যাটাও মেটান, প্লাস আমাদের কাজের যে কোনো প্রবলেম থাকলে সেটাও মিটিয়ে দেন। খুবই ভালো লাগে। সারাদিনের কাজের মধ্যে যে ব্রেকটা আমরা পাই মেডিটেশন টাইমে, এটা করলে একটা পজিটিভ এনার্জি পাওয়া যায় সারাদিনের কাজের। এটা করে তো প্রথম কথা তো মন তো শান্ত হলোই, আমি কোনো সব স্ট্রেস আমার যা ছিল সেগুলো সব ভুলে গেলাম এবং আবার নতুন একটা কাজ করার উদ্যম পেলাম। এবার নতুন এতে ফলে কি আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, হ্যাঁ, এবং আমার যে কাজগুলো আছে, আমার একটু ডেভেলপমেন্টের কাজ আছে, সেখানে আমাদের প্রচণ্ড চিন্তা করতে হয় এবং সব ভেবে ভেবে সব কাজ করতে হয়। তো সেটা মানে আমার কাছে এটা একটা বিশাল বড় পাওয়া, কারণ এই মনকে শান্ত না করতে পারলে এই ডেভেলপমেন্টের কাজ করা খুবই সমস্যার। মাইন্ড তো রিল্যাক্স হয়ে যায় অটোমেটিক, তারা পজিটিভ চিন্তা ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এটাই আমাদের খুব আগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুবই ভালো। এই বয়সটা একটু মানে মেন্টালি প্রেশার থাকে ফ্যামিলির দিক থেকে বা কাজের দিক থেকে, তো নিজের ক্ষেত্রে সেই টাইমটা থাকে না। তো সেক্ষেত্রে এখানে এসে মনে হয় যেন মনটা একটু রিল্যাক্স হচ্ছে, নিজের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা আছে, সব টেনশনটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তো খুব ভালো লাগে এখানে এসে।
আমরা যে মেডিটেশনটা করি, মেডিটেশনের মানে হচ্ছে যেটা আমাদের এক্সপেকটেশন, ওভার এক্সপেকটেশন, সেটাকে আমরা একটা মাইন্ড থটে এনে ভাবি, যাতে আমাদের কি মনটা ভালো হয়ে যায়, যাতে আমাদের এনার্জিটা অনেকটা বিল্ড আপ হয়। তো তার জন্য ম্যাডাম যেটা আমাদেরকে স্বর্ণযুগে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় থাকেন, তো সেই জিনিসটাকে হয়তো আমরা বাস্তবে সেই মুহূর্তে ধরতে পারছি না, কিন্তু একটা মেডিটেশন করলে মাইন্ড টু মাইন্ড আমরা কানেক্ট করে সেই জায়গাটাতে তো ফিল করতে পারছি, সেই মানে টাইমটার জন্য আমরা ওই পজিটিভিটিটাকে মানে ফিল করতে পারছি, তো সেটা খুবই ভালো লাগে। কোম্পানি যখন আমাদের জন্য এত ভাবছে যে আমাদেরকে কিভাবে মাইন্ড সেট আপ করে এক জায়গায় কাজ করা উচিত এবং আমাদের পুরো পার্সোনাল বা প্রফেশনাল লাইফ ঠিকঠাক করা উচিত, তো আমাদেরও সবার উচিত যে কোম্পানির কীভাবে গ্রোথ হয়, তো সেটাও আমাদের পাশাপাশি দেখা উচিত। অন্যান্য কোম্পানিতে আমি দেখিনি এরকম এত হেল্প করা হয় এমপ্লয়িজদের। তারপরে মেডিটেশন করানো হয়, ফার্স্টে এসেই মাইন্ড রিল্যাক্স করানো হয়, বাড়ির প্রবলেমগুলোকে সমস্ত ভুলে যাই সেই টাইমটার জন্য। তো মনে হয় যে ঠিকঠাক জায়গাতেই রয়েছি। সংস্থাতে যত আপনি দেবেন তার থেকে বেশি অনেক রিটার্ন পাবেন, আমরা সেখানে সবাই পাচ্ছি। তো আমার মনে হয় আপনি যত করবেন তার থেকে বেশি রিটার্ন পাবেন, তো অবশ্যই সেভাবে করা উচিত। হ্যাঁ, অবশ্যই সঠিক দিশা পাচ্ছি, কারণ আমরা এখানে যে 15 মিনিট মেডিটেশন করছি, তার ফলে আমরা বাকি যে 10 ঘন্টা 8 ঘন্টা যে কাজ করছি সেটা আমাদের ফুল একটা এনার্জি দিচ্ছে, এবং এতে দিদি অনেক সাপোর্ট করছে। এতে আমরা শুধুমাত্র মানে নিজেরও ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, এবং আমরা কোম্পানিরও ভাবতে পারছি যে কোম্পানি যাতে আরও এগিয়ে যায়, যাতে সেটাও আমরা আরও চিন্তাভাবনা করছি যে, এবং আমরা একটা ছোট সংস্থা থেকে বড় বাজারে একটা আমাদের প্রথমে দোকান ছিল, তো সেইখান থেকে আজকে আমাদের অনলাইন অনেকটা স্পেন্ড হয়েছে। তো আজকে আমাদের রাজারহাট হিনমোটরে ব্রাঞ্চ হয়েছে, আগামী দিনে রিষড়া শেওড়াফুলিতেও নতুন ব্রাঞ্চ হচ্ছে। তো আমরা ভবিষ্যতে আরও মানে পরিষেবাটা দিতে পারবো। তো তার জন্য আগে আমাদের নিজেদেরকে অ্যাক্টিভ হতে হবে, তো ওই অ্যাক্টিভ রাখার জন্য এই মেডিটেশনটা খুবই দরকার। আমি যবে থেকে এই কোম্পানিতে জয়েন করেছি তবে থেকে মেডিটেশন ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করি, ঠিক আছে। তো আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্সে আমি এরকম মেডিটেশন কখনো করিনি, কিন্তু নমিতা ম্যামের সাথে এটা করার পর আমার মনে হয় কোম্পানি টু কোম্পানি এই মেডিটেশনটাকে ইন্ট্রোডিউস করা উচিত। তাহলে পার্সোনাল লাইফ প্রফেশনাল লাইফ দুটোই আর কি ব্যালেন্সে চলবে, আর আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বলুন আর আমাদের ডেভেলপমেন্ট বলুন, কোম্পানি ডেভেলপমেন্ট, আমাদের কন্ট্রিবিউশন সেটা আরও বেশি বাড়বে। আপনি কি সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করতে চান, আবার সবচাইতে বেশি রিটার্ন পেতে চান? আনন্দময়ী গ্রুপ নিয়ে এলো এক ভরসার জায়গা, এক হাতে টাকা, অন্য হাতে নিশ্চিত সুরক্ষা। আজই যোগাযোগ করুন 9073879313 এই নাম্বারে। সবকিছু জেনে বুঝেই তবেই বিনিয়োগ করবেন। দমদম ক্যান্টনমেন্ট ইউরো কিডস প্রি স্কুল, যেটি এমনই এক স্কুল যেখানে একই ছাতার তলায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মজার ছলে ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে পড়ানো হয়। আর শুধু পড়া নয়, সাথে রয়েছে মাইন্ড ফ্রেশের জন্য নানান অ্যাক্টিভিটিস, যোগা থেকে ডান্স, এছাড়া ডেইলি মেডিটেশন, আরও নানাবিধ অ্যাক্টিভিটিস। ছোট ছোট বেবিদের যত্ন ও ভালোবাসার আর এক সেকেন্ড হোম এই ইউরো কিডস প্রি স্কুল। অ্যাডমিশনের জন্য সত্ত্বর যোগাযোগ করুন 9088100789 এই নাম্বার। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি হিনমোটরে, আর জানেন যে ডাক্তার নমিতা শুক্লা যিনি বাস্তু নিয়ে কন্টিনিউ কাজ করে চলেছেন একটার পর একটা। আর এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কানায়া লাইফ কেয়ার মেডিসিন। কানায়া লাইফ কেয়ার মেডিসিন যে সংস্থাটা আছে, যারা কিভাবে এগিয়ে চলেছে একটার পর একটা, আর যার মাধ্যম দিয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি হচ্ছেন डॉक्टर नमिता शुक्ला। मैम ये जो बिजनेस प्लेस जो है इसके बारे में आप क्या क्या किया? सर देखिए, यही वो कंपनी है जिसका नाम कन्हैया लाइफ केयर मेडिसिन है। इसी कंपनी का मैंने स्टार्ट किया था, इसी शॉप से वास्तु, और इन्हीं के ही हेड हैं जो मिस्टर हशीम चौधरी, उन्होंने मुझे हायर किया। इस कंपनी में स्टार्ट मैंने वास्तु से किया, और उसके बाद सभी का हीलिंग और मेडिटेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। इसके बाद इनके ऑफिसेस में भी मैं गई, इनकी जितनी नई ब्रांचेस खुली, जैसे राजारहाट है, उत्तरपाड़ा है, आपका इजरा स्ट्रीट है, न्यू ब्रांचेस शेरोफुली है, या अभी नेक्स्ट रिश्रा है, सभी का मैंने वास्तु किया। और इस बिल्डिंग का भी वास्तु चल रहा है, तो ये आगामी टाइम पे मैं आपको उसका भी पूरा सेशन करवाऊंगी। अभी जिस तरीके के यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, मैं हीलिंग मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जिससे इनका इफ़ेक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़े
और बाकी तो सब यहाँ पर जिस वास्तु के अकॉर्डिंग है, सब कुछ ग्रोथ ही मैंने डिज़ाइन किया है, क्योंकि 2023 के बाद मैं तब से देख रही हूँ कि आज तक 2026 इनकी कईयों शॉप्स हुई हैं। इनके लोगों में जो एम्प्लॉयज़ छोड़ जाते थे, वो एम्प्लॉयज़ ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, और जो भी स्टेबिलिटी थी, जो बिज़नेस था, प्रॉब्लम्स तो देखिए आती हैं, मगर धीरे धीरे मैं देख रही हूँ बहुत मैनेज्ड हो रहा है, क्योंकि मेरा मेडिटेशन हीलिंग इतना प्रॉपर है इन लोग के साथ, और वास्तु भी इतना प्रॉपर हो गया है कि हर वर्क लाइफ और सब कुछ बैलेंस हो चुका है। कितने दिन हुआ इसके साथ आप जुड़ा है? जी 3 to 4 years हो गए हैं सर मुझे। पहले जब आए थे तो कहाँ क्या था और अभी आने के बाद क्या हुआ? देखिए, पहले जब मैं आई थी तो काफ़ी देखिए शॉप तो थी, काम हो रहा था, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ लोग यहाँ काम कर रहे थे। बॉस भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थे। उन्होंने बताया इस कंपनी की पोजीशन के लोगों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, काम में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। अब आप बताइए किस तरीके से, कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप कुछ इसमें कर सकते हैं। तो मैंने सबको पर्सनली बुलाया, पर्सनली मैंने सेशन लिया, और उसके बाद एक एक करके मैं मेडिटेशन हीलिंग के थ्रू मैंने एक एक डिपार्टमेंट वाइज यहाँ काम किया, और अभी मैं देखती हूँ 3 से 4 में एक ड्रास्टिक बदलाव है। सबके मन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, सब फोकस्ड हैं, सब बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, सबके अंदर एक पॉजिटिविटी चारों तरफ से घूम रही है। আপনারা জানেন যে নমিতা শুক্লা যখন থেকে এখানে এসেছিলেন এবং বাস্তু নিয়ে যখন কাজ করছেন, তো আস্তে 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 কীভাবে ডেভেলপড হয়েছে এই কানাইয়া, তো সেটাই একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন যারা এখানে কাজ করছেন তারা একদম পুরো ফুল ফেজেড এবং মেন্টালি একটা স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে তারা কিন্তু এগিয়ে চলেছে। তো এইভাবেই প্রত্যেকটা মানুষের সুবিধা অসুবিধা থাকে, সেগুলোকে যদি ঠিক ঠিক প্রপার ওয়েতে সিলেকশন করা যায়, আমার মনে হয় আগামী দিনে কি পারিবারিক হোক কি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে হোক, সব দিক থেকে কিন্তু একটা ডেভেলপমেন্ট আসে। তাই আমরা বলবো যে আপনারা যদি মনে হয় কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, আপনারা কিন্তু ডাক্তার নমিতা শুক্লা যিনি বাস্তু নিয়ে কাজ করেন, অবশ্যই করে আসুন, দেখুন। আশা করি আপনাদেরও সমস্যা ডেভেলপমেন্ট হবে এবং আরোভাবে নতুন করে একটা এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছে। তো আমরা শুনে নেব দু একজনের কাছ থেকে যে এখানে যারা আছেন তারা কিভাবে এখানে কাজ করছেন, তারা কতটা স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছেন এবং কত আনন্দতে কাজ করছেন, সেটাও কিন্তু আমরা একটু শুনে নেব তাদের মুখ দিয়ে। ম্যাডাম, সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে এই যে মেডিটেশনের মধ্যে দিয়ে যে আপনাদের এই শুরুটা হয় এবং আপনাদের স্যারের যে সহযোগিতা, এটাকে কি বলবো? মেডিটেশন মানেই আমি যেটা বুঝি, আমি ম্যাডামের থেকে অনেকটা বেনিফিটস পেয়েছি কিছু রেমেডির থেকে। প্রথমত পজিটিভ এনার্জি গেইন করেছি, সেকেন্ডলি কনফিডেন্স লেভেল বেড়েছে মেডিটেশনের মাধ্যমে, আর অবশ্যই মানে লাইফে আরও ফোকাস আনতে পেরেছি। তো মোনোটোনাস লাইফ থেকে কিভাবে বেরিয়ে গিয়ে আরও নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা করে লাইফটাকে আরও সুন্দরভাবে পজিটিভ এনার্জি দিয়ে আরও গড়ে তোলা যায়, সেটার একটা পজিটিভ এনার্জি পেয়েছি। তো অনেক বেনিফিটস আমি পেয়েছি এই মেডিটেশনের থেকে, আর এটাতে আমি বিশ্বাস করিও মেডিটেশন সত্যিই ওয়ার্ক করে। নমিতা শুক্লা আসার পরে কি কোনো নতুন কিছু ডেভেলপমেন্ট কিছু দেখতে পেয়েছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি 4 বছর আগে যখন এসেছিলাম তখন যেমন ছিল, এখন একটু চেঞ্জেস তো হয়েছে। সর্বোপরি একটা কথা বলি, আমাদের সিইও স্যার শ্রদ্ধেয় অসীম চৌধুরী মহাশয়, উনি প্রথম থেকেই নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানটাকে দাঁড় করানোর জন্য এখনও চেষ্টা করছেন এবং প্রথম থেকেই করে আসছেন। আর এর সঙ্গে এটা যেহেতু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সুতরাং এখানে কাজ করতে গেলে আমার মনে হয়, পার্সোনালি মনে হয়, প্রতিটা মানুষের মানসিক দিক থেকে ভালো থাকার কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। যদি আমরা ভালো থাকতে পারি তাহলে আমরা অন্য কাউকে ভালো রাখার জন্য মানে উৎসাহ নিতে পারব। সুতরাং ম্যাম আসার পরে এই দিকটা একটা বড় সাপোর্ট হয়েছে, সেটা হলো যে আমরা নিজেরা ভালো থাকছি, ভালো থাকার যে রাস্তাটা সেটা আমরা মানে পেয়েছি স্যারের থ্রুতে, আর ম্যাম তো আমাদের গাইড করছেন এবং সেই অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটাও আমাদের সেইভাবেই এগোচ্ছে, খুবই ভালোভাবে এগোচ্ছে। যে এখানে শুরু হওয়ার আগে যে একটা মেডিটেশনের মাধ্যম দিয়ে কর্মীদেরকে নিয়ে করানো হয়, এটাকে কি বলবেন? এটা তো যথেষ্ট ভালো দিক। আমরা হয়তো সবসময় যেতে পারি না বা আমরা করতে পারি না আমাদের এখানে কাউন্টারে থাকার জন্য, কিন্তু যারা করছে ওটাও খুব ভালো জিনিস। সেটা
বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে কে না ভালোবাসে বলুন তো? সবাই আমরা কম বেশি ঘুরতে যাই, আর এই ঘুরতে গিয়ে কোথায় সার্ভিস ভালো পাওয়া যায় বা কেমন হোটেল পাবো তাই নিয়ে বড় চিন্তা হয়। এখন আর চিন্তা নেই, ভালোবাসার ভ্রমণ আপনাদের সেই সুযোগ করে দিচ্ছে। পুরুলিয়া থেকে ঘাটশিলা, মন্দারমণি থেকে শিটং, তেলি, লামাহাটা, এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গেলে হোটেল বুকিং ও অল সার্ভিস আপনারা পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এছাড়াও স্পেশাল বিদেশ ভ্রমণ করুন কম খরচায়, যেমন ব্যাংকক ও পাটায়া, দুবাই এবং বালি। এই সকল জায়গায় হোটেল বুকিং থেকে শুরু করে অল সার্ভিস করে দিচ্ছে এই ভালোবাসার ভ্রমণ। তাই আর দেরি না করে যদি বেড়াতে যেতে চান তাহলে সত্বর যোগাযোগ করুন 9073879313 এই নাম্বার। আপনি কি মডেল দিয়ে অ্যাড করাতে চান? আপনি কি আপনার ব্যবসা আরো তাড়াতাড়ি জনসমাজের কাছে পৌঁছে দিতে চান? যে কোনো ধরনের অ্যাড মেকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন নিচে দেওয়া নাম্বারটিতে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ডক্টর নমিতা শুক্লা যেভাবে এই সংস্থাটাকে সাপোর্ট দিয়ে এবং তাদের স্টাফদের কিভাবে মেডিটেশনের মাধ্যমে একটা সুন্দর, তার সাথে সাথে একটা ডেভেলপমেন্ট কিভাবে আনা যায় তারই কিন্তু উনি এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর তারই জন্য কিন্তু আমরা এখানে হাজির হয়েছি। আমি একটু দেখাবো, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এক একটা কিন্তু এই সিস্টেম দেখুন, আমরা বিভিন্ন জায়গায় ফলো করছি এই যে ঠাকুরের বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম। আমরা এখানে এসে কিন্তু অনেক কিছু ফ্লেভার পাচ্ছি, যেমন কর্পূর থেকে শুরু করে অনেক কিছু, সেগুলো একটু একটু করে আপনাদেরকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর এবারে আরেকজনকে ম্যাডাম পেয়ে গেলাম, আমি একটু ওনার মুখ দিয়ে শুনে নিই যে এই যে ডাক্তার নমিতা শুক্লা এখানে আপনাদের কাছে উনি আসেন এবং সুন্দরভাবে মেডিটেশনের মাধ্যম দিয়ে একটা সংস্থাকে আরও কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এই প্রচেষ্টাকে কি বলবেন? এই প্রচেষ্টাকে তো আমি অসম্ভবভাবে কুর্নিশ জানাই, কারণ আমি মানে আমার এই ছোট্ট কর্মজীবনে এই প্রথমবার আমি দেখলাম যে কোনো কর্পোরেট হাউসে এরকম প্রচেষ্টা আনা হয়েছে, মেডিটেশন করা হচ্ছে এমপ্লয়ীদের কথা ভেবে, তাদের মেন্টাল হেলথের কথা ভেবে। তো সেটা তো সত্যি অসম্ভবভাবে খুবই একটা সুন্দর ব্যাপার। আমরা চেষ্টা করছি যে এই কানায়া ইনস্টিটিউটে আমরা যে এসেছি, তো সেখানে কিন্তু একটু একটু করে আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আমরা আরেকজনের কাছে এলাম যে এই যে স্যারের যে চিন্তা ভাবনা, কর্পোরেটে শুধুমাত্র একটাই টার্গেট, পয়সা পয়সা পয়সা। সেখানে যে স্যার প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করছে যে আমার সংস্থাটা কিভাবে বড় হবে, আমার যারা ছেলেমেয়েরা আছে তারা কিভাবে তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো হবে, এই যে উনি এত সুন্দরভাবে দেখেন, এটাকে কি বলবেন? দেখুন, এটা তো মানে কি বলবো, এই আজকালকার যুগে মানে এই যুগেতে মানে একটা নতুন চিন্তা ভাবনা, যেখানে শুধু আমাদের যিনি স্যার আছেন তার ভিশন হচ্ছে যে একটা মানুষকে তার যে মানে শুধু যে ওয়েলথের দিক থেকে যে একটা আমরা হেল্প করবো তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে হেলথের দিক থেকেও একটা আমরা করব। তো সেই জন্যই আমাদের এই এটা মানে এই জিনিসটাও একটা যে মেডিটেশনস বলুন বা হিলিং করা বলুন, এই জিনিসটা আমাদের কাছে চিন্তা ভাবনা আসে। তো ফার্স্ট আমরাই স্টার্ট করেছিলাম, আমি এই কোম্পানির প্রথম এইচআর, তো এখান থেকেই স্টার্ট হয়েছিল। আমরা প্রথমে নিতাম, যারা সিনিয়র লিডার তারা নিত এবং তারা সেই ভাবনা চিন্তাটা নিচের লেভেলে আমরা নিয়ে যেতাম। এখন তো আস্তে আস্তে আমরা যারা আমাদের জুনিয়র্স আছে তাদেরকেও এই জিনিসটা করাবার শুরু করে দিয়েছি। তার কারণ হচ্ছে এখানে শুধু যে আপনাদের কর্পোরেট দিকে হেল্প হবে বা আপনার প্রফেশনাল দিকে হেল্প হবে তাই নয়, নিজের পার্সোনাল গ্রোথটাও আর কি এখানে এই মেডিটেশনের পক্ষে সম্ভব। ये तो मेरा पूरा करियर का पहली बार एक्सपीरियंस है कि किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ के लिए इतना सोचा जा रहा है कि वो पीसफुल माइंड से काम करे या उनके जो भी ड्रॉबैक्स है या कमियां हैं उसको थ्रू हीलिंग एंड मेडिटेशन उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही न्यू लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। এখানে এসে একদমই কনসেপ্টটা সত্যিই নতুন আমার কাছে, এবং যেহেতু এখানে প্রায় 125-30 জন এমপ্লয়ি আমাদের সাথে রয়েছে, প্রত্যেককে পার্সোনাল লেভেলে কন্ট্রোল করা বা তাদের পার্সোনাল প্রবলেমসগুলো বোঝা, অ্যাজ এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে তাদের দেখা, তাদের প্রবলেমসগুলোকে ক্রিয়েট করা, আমাদের সিইও স্যার যিনি আছেন তার সত্যি একটা মানে একদমই নতুন কনসেপ্ট। আমিও জাস্ট খুবই গর্বিত এই কনসেপ্টটা ধরে, এবং নিজেই হিলিং বা নিজেই মেডিটেশন করে মানে তাদের প্রবলেমসগুলো কীভাবে সলভ করব বা তার প্রসেসটা কীভাবে করবো, নিজেকে ঠান্ডা রেখে সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করব, তো আমার আমি আপ্লুত এবং প্রচণ্ড খুশি এই ব্যাপারটা নিয়ে।
আমরা তো জানতামই না যে মেডিটেশনটা কী, তো কানাইহাই প্রথম সুযোগ করে দিয়েছে মেডিটেশন করার। তো এটা খুবই ভালো লাগে যে এই কোম্পানিতে কাজ করতে পেরে মেডিটেশনটা করতে পারছি, করার ফলে নিজের মধ্যে নিজের কাজের মধ্যে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। এটা একটা কোম্পানি না, একটা ফ্যামিলি। শুধু কোম্পানির স্টাফরা নয়, আমরা দিদিকেও অ্যাস্ট্রোলজার হিসাবে দেখি না, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবেই দেখি। সমস্ত কিছুতে পার্টিসিপেট করা, সমস্ত কিছু মানে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমরা সবাই মিলে একসাথে করার চেষ্টা করি, আর সেটাই আমাদের বন্ডিং, এই কোম্পানির বন্ডিং। আমরা সকলেই পার্সোনালি ওনার থেকে কনসাল্ট নিয়ে অনেক উপকৃত হয়েছি। আমরা যা যা আমাদের সমস্যা হয়েছে বিগত দিনে আমরা সেগুলো ওনার সাথে সর্বদাই কনসাল্ট করি, দিদি কি করব। দিদি সব সময় আমাদের পার্সোনালি লেভেলে গিয়ে প্রচুরভাবে হেল্প করেন এবং উনি যা যা গাইডলাইন দেন, যেভাবে দেন সেটা প্রফেশনালি আমরা অ্যাপ্লিকেবলও করি, পার্সোনালিও আমরা অ্যাপ্লিকেবল করি। বোথ লাইফেই আমরা অ্যাপ্লিকেবল করে আমরা অনেক ইমপ্রুভমেন্ট পেয়েছি আমাদের। কত বছর হলো আপনি এখানে আছেন? আমি এখানে 4 বছর হলো আছি, তার মধ্যে দিদির সাথে আমাদের পরিচয় 3 বছরের। তো কোম্পানিতে আসার পরে দিদির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই খুব পার্সোনাল লেভেলে গিয়ে মিশেছি এবং দিদি প্রত্যেকের লাইফে যেভাবে চলা দরকার সেই গাইডলাইনটা দিয়ে আমাদের সেইভাবেই চালনা করেছেন। শুনছিলাম যে ডাক্তার নমিতা শুক্লা যে ম্যাডাম আসছেন কোম্পানি স্টার্ট করার আগেই প্রতিদিন যিনি করেন মেডিটেশনটা দেন, সেটা কেমন মনে হয়? খুব ভালো, সি ইজ ভেরি নাইস। মনে হয় কি একটু সকালবেলায় এটা একটু চার্মড হয়ে যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর, একদম। মানে এটা করলে আপনার সারাদিনের একটা এনার্জি পাওয়া যায়। এই যে আপনাদের কোম্পানির যে একটা চিন্তাভাবনা কাজ শুরু হওয়ার আগে একটা মেডিটেশনের মাধ্যম দিয়ে কাজটা শুরু করে, এটাকে কি বলবেন? খুবই ভালোই প্রচেষ্টা, খুবই ভালো জিনিস। এই যে মাইন্ড ফ্রেশ, যদি মাইন্ডটা ফ্রেশ থাকে আর মানসিকতাটা যদি ঠিক থাকে, শুধু মানসিকতা কর্মচারীদের নয়, কোম্পানির যিনি ওনার তারও থাকা উচিত। আর উনি কিন্তু সেই চিন্তাভাবনা নিয়েই কিন্তু এগিয়ে চলেছেন এবং সুন্দরভাবে আমি দেখাচ্ছি একটু একটু করে ভেতরে। আমি বলবো আসছে, দেখুন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কন্টিনিউ কিন্তু একটা খুব সুন্দর পরিবেশে এরা প্রত্যেকে কিন্তু কাজ করে চলেছে। তাই আজকে যে এই ধরনের নমিতা শুক্লার মতন ম্যাডামরা যদি তারা বাস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আর সত্যি যদি একটু ডেভেলপ করে, তারা কিন্তু আগামী দিনে তারা অনেক কিছু করতে পারে। তো এখানেও দেখতে পাচ্ছেন, এদিকে দেখুন ভেতরে আরও কাজ করছে সব ম্যাডামরা আছেন। আমি একটু ম্যাডামের থেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এই যে কাজ করছেন, কাজের ইনটু কতটা পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ভালোই পাচ্ছি, কারণ কাজ করতে বেশ এনার্জি লাগছে। তো আর আমাদের তো ফোন ওখানে জমাই থাকে, আর বেশ ভালোই। যেভাবে আমাদের শরীরের পক্ষে একটা খাবার দরকার আছে, আমরা খাবার খাই, আমার শরীর চলে, সেই একদম ঠিক সেই রকমই আমাদের জন্য মেডিটেশনটাও খুবই প্রয়োজন। মেডিটেশন আমাদেরকে লাইফটা কিভাবে লিড করতে হবে সেটা শেখায়। আর আমি যে পজিশনে আছি সেখানে আমাকে সবাইকে লিড করে চলতে হয়, তো মাথা ঠান্ডা করে রাইট ডিসিশন যাতে নিতে পারি তার জন্য মেডিটেশনটা খুবই দরকার। আর আমার জীবনে তো গত 2-3 বছর ধরে অনেক আমাকে ডেভেলপ করেছে মেডিটেশন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কিভাবে দেখুন তাদের মধ্যে একটা কাজের উৎসাহ এবং তারা কত স্পিডে কাজ করে যাচ্ছে। তার একটাই কারণ হচ্ছে মাইন্ড ফ্রেশ। মাইন্ড যদি ফ্রেশ থাকে তাহলে কিন্তু কাজ করা সম্ভব হয়। তো এই যে একজন ম্যাডামকে দেখতে পাচ্ছি বসে আছে, ম্যাডাম এই যে কাজ করছেন তার আগে যে এই যে স্যারের চিন্তাভাবনা একটা মেডিটেশন করিয়ে তারপরে কাজে নামা, কি বলবেন? তো এই কাজ মেডিটেশনের জন্য আমাদের যে মেইনলি যে সুবিধাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে অনেক ফোকাস এসছে আমাদের কাজে। বিভিন্ন টাইমে মানে আমাদের হতো যেটা হেভি লাগতো, কোনো কিছু প্রেশারে আমরা ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারতাম না বা বিভিন্ন রকম ডিসিশন নিতে পারতাম না। মেডিটেশনের জন্য সেগুলো আমাদের ইজি হয়েছে। আর সব থেকে যেটা ভালো হচ্ছে সেটা হচ্ছে কামনেস। আমরা কামলি আমরা প্রত্যেকটা ডিসিশন নিতে পারি, এখন কাজের প্রতি ফোকাস বেড়েছে। কাজে মন বসে, শান্তভাবে কাজ করা যায়, কাজে মানে ভালোভাবে ফোকাস করা যায়। আদার্স চিন্তাভাবনাগুলো কি মনে হয় মাথা থেকে উড়ে যায় এই মেডিটেশন করলে? হ্যাঁ
হ্যাঁ মনে হয়, কারণ অনেকটা যখন মাইন্ড ডিস্টার্ব থাকে, ফ্যামিলির বিভিন্ন প্রেশার থাকে বা আদার্স সেগুলো যখন অফিসে যেটার হেডেক মানে না পড়ে, সেই জন্য মেডিটেশন অনেকটা হেল্প করে। নমিতা ম্যাম যেখানে আসছেন এবং এই যে মেডিটেশন দিচ্ছেন, তো আপনার কি মনে হয় এটা করতে পারলে আমাদের কোম্পানিটা ডেভেলপড হবে? দেখুন, আমাদের কোম্পানি 2017 সালে এজরা স্ট্রিটের ওখানে প্রথম আমরা একটা দোকান করে স্টার্ট করেছিলাম। সেখান থেকে আজকে আমরা 4 নম্বর শপ ওপেন করে ফেলেছি এবং আগামী 1-2 মাসের মধ্যে আমাদের হাতে আরও 2টো দোকান ওপেন করার মানে প্রসিডিওরে আছি। তো এটা অবশ্যই ওনার সাপোর্ট না থাকলে আমরা এতটা রিচ করতে পারতাম না। এক একটা কোম্পানি যদি তারা এইভাবে মেডিটেশন করায়, আর এরকম নমিতা শুক্লার মতন ম্যাডামকে নিয়ে তারা যদি একটু চিন্তা করে, আমার মনে হয় এক একটা কোম্পানি সত্যি একটা ভালো উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে। আপনি যে এখানে কাজ করছেন এবং যে ম্যাডাম এখানে মেডিটেশন করাচ্ছে, এই কোম্পানিতে এসে কেমন লাগছে? খুব ভালো, খুব ভালো। মনে হয় কি এটা স্থায়ীভাবে কাজ করা যাবে? একদম স্থায়ীভাবে কাজ করার মতন একদম পারফেক্ট। আপনি কি বলবেন যে এই ধরনের মেডিটেশন প্রত্যেকটা কোম্পানিতে যদি হয়, কোম্পানিগুলো ডেভেলপড হবে? এরকম মেডিটেশন হলে মানুষ কাজে আরও ভালোভাবে ফোকাস করতে পারবে, আরও ডিটারমিনেশন বাড়বে, তো হওয়া উচিত প্রত্যেকটা কোম্পানিতে। নিবেদন করছে এসটিভি বাংলা, সঠিক কথা সহজে বলা।